we are confining with all the 5 attributes. So that is employee ID, employee name, email, age, and salary. The columns are called as attributes. The rows are called as tuples or records. So coming to this part, so now I'm going to select few of the things from this one. So నేను ఏం చేయాలని అనుకుంటున్నాను అంటే I'm going to select e-name, age, salary, employee table. If I go like this, it will display all the records in the table. It will record all the records from the table. So all the 7 records it is showing. But I don't want that. నాకు అది అంత అక్కర్లేదు. నాకేం కావాలి అని అంటే ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఏజ్ I need to check around employees age ni నేను చెక్ చేస్తున్నాను. So I want the constraint like whose age will be between the 22 and 27. So ఇప్పుడు నేను ఏం చెక్ చేయాలి, where clause will give you the conditional pattern. So there I'm going to check with 2 ranges of the value. The between and will be helpful. So where age between what my values are 22 and 27. You go ahead, you'll be getting only the range of the values. So ఈ 22 కి 27 కి మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తుంది. 22 and 27 కి మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తుంది. In previous conditional arithmetic operators, we will check for the only one value, isn't it? So now, suppose మీకు అలా కాదు, కావాలి ఎవరి రోల్ నంబర్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ఎవరి పేర్లు అయితే ఇలా ఉన్నాయి అంటే we have a set of values, not the range of values. నాకు 22, 23, 24, 25, 26, 27 ఇలా ఒక సెట్ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లైక్ ఏజ్ 20 వాళ్ళు, ఎవరికైతే ఏజ్ 26 ఉంది వాళ్ళు, ఎవరికైతే ఏజ్ ఉందో వాళ్ళు, బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ ఇన్ బిట్ going to work with. In that way, we are going to work with select whatever the data you want to column. I'm just going to display e-name, age, e-name, age, employee table, where I'm concentrating of age. So I have only the set of values in. So what are the values I want? 22, 26, 30. So it will check only for these 3 values. ఈ 3 values మాత్రమే అది చెక్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. Not 22 to 30. 22, 23, 24, 24 అలా కాకుండా it only checks only these values. The in operator will be helpful working with your conditional pattern. What happened? Yes. So coming to this part, we are going for, చూడండి మీరు గమనించారంటే ఏజెస్ ఏవి కూడా apart from that రాదు. So I'll be removing 26 from this. See, 30, 22. Only those people will be shown. So ఎవరికైతే మార్క్స్ 100 వచ్చాయో వాళ్ళు మాత్రమే కావాలి, లేదంటే 100, 90, 80 ఇట్లా కావాలి అన్నప్పుడు కూడా we will take the help of in operator. Now let me check it out the table. Select star from employee. To know the values, I'm just doing it. So ఇప్పుడు నాకేం కావాలి అని అంటే ఎవరి నేమ్స్ అయితే ఎస్ తో స్టార్ట్ అవుతుందో వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ కావాలి. దిస్ ఇస్ మై క్వరీ. వాట్ మై క్వరీ? I want the query to display the salary
of the person who's holding the name starting at S. Then you also going for the comparison operator only. So ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, select what I want to display, salary. So let me go for name also to check it whether for the validation from employee, where, so what I'm going to check, name, right? ఈ name అది ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే లైక్ అనే కమాండ్ ని యూస్ చేస్తాం. లైక్ ఈస్ ద కీవర్డ్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ విత్ ఏ అండ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ హోల్డ్ ఆఫ్టర్ దట్ asterisk will tell you, sorry, modulus will tell you. సో ఏ తర్వాత ఎన్ అయినా ఉండొచ్చు, 0 ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు. 0 ఆర్ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఇట్ విల్ టేక్. ఏమైంది? ఓకే. Since we are checking for characters, we are going like this. Right? So see, observe that ఎవరి నేమ్ అయితే ఏతో స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళ యొక్క సాలరీస్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేసాం. సో we want to check for the any starting positions. సో ఆ లెటర్ ని మనం మెన్షన్ చేసి percentage will give you the 0 or many characters. Suppose I want the name that it has to end with U. So I want this record, that is F3 యొక్క record కావాలి. So how you are going to check? U తో end అయ్యేది మాత్రమే కావాలి. Where it will go for name, where it has to go like, ఎలా ఉండాలి? It has to go like, ఒక క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చు 0 to n and it has to end with U. See, అంటే మనకి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ కావాలి, ఎలా ఎండ్ అవ్వాలి, ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి. యు వాంట్ టు గో విత్ ఎండ్ విత్ యు. సో యు తో స్టార్ట్ అయ్యి ఎండ్ అయ్యి దానికి ముందు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా వీ డోంట్ కన్సిడర్. ద పీపుల్ హూస్ so they can use the same percentage. So the modulus operator will go like, it denotes for 0 or many characters. సో మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు వాడతాము? మనకి 0 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు. సో నాకు నేమ్ ఎలా ఉంది? సాహు అని ఉంది. సాహులో నాకు యూ కావాలి. ఐ ప్లేస్డ్ యూ. బిఫోర్ దట్ వీఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద క్వరీ. సో దీని అన్నింటినీ ఈ మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇదేమన్నా అర్థమైందా? ఎస్. సో మనకు తెలుసు స్టార్టింగ్ ఏ అండ్ వీఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అంటే ఏతో స్టార్ట్ చేసుకొని మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ వాడుతున్నాం. ఆర్ ఎల్స్ ఎండింగ్ కావాలి అని అంటే వీఆర్ రిమూవింగ్ 0 or 1 క్యారెక్టర్స్ బిఫోర్ దట్ వన్, లాస్ట్ ని చెక్ చేస్తున్నాం. సపోజ్
We want to check like R in the second. ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ పొజిషన్ లో ఆర్ ఉన్న వాళ్ళ యొక్క రికార్డ్ కావాలి. ఐ వాంట్ ద ఎంటైర్ డీటెయిల్ ఆఫ్ ప్రియా. సో ఇక్కడ ఏంటి కన్స్ట్రైంట్? వీఆర్ గివింగ్ ది ఆర్. మనకు తెలుసు వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ పర్సంటేజ్ సింబల్, ఇజంట్ ఇట్? బట్ హియర్ ద పొజిషన్ ఈస్ 2. నాకు సెకండ్ పొజిషన్ లో మాత్రమే ఉంది, అది నాకు కావాలి అన్నప్పుడు సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ప్రియా. ప్రియా అనే దాంట్లో ఏంటి? ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ పి అండ్ ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఐ. ఐఎమ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఎనీ అదర్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్టర్ దట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ నీడ్ టు సెర్చ్. సో వీ నో దట్ ఆర్ తర్వాత జీరో ఆర్ ఎన్ క్యారెక్టర్స్ ని మనం మాడ్యులస్ లో పెడుతున్నాం. బట్ హియర్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ది పొజిషన్. సో ఇప్పుడు నాకు సెకండ్ పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ని నేను ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి అంటే డిస్ప్లేయింగ్ ప్యాటర్న్ లో దాన్ని నాకు వద్దు. దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఎస్కేపింగ్ ద క్యారెక్టర్. వీఆర్ ఎస్కేపింగ్ ది క్యారెక్టర్ విత్ అండర్ స్కోర్ ఆపరేటర్. ది అండర్ స్కోర్ డినోట్స్ ఏ సింగిల్ క్యారెక్టర్. అండర్ స్కోర్ ఏం చేస్తుంది? ఒక్క క్యారెక్టర్ ని మాత్రమే చెప్తుంది. సో నాకు ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ ఉన్నా ఐ డోంట్ కేర్. I want the second character to be R and I don't care about remaining characters after the R. Then we are going like this. So, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Where we are concentrating E name. Like, what's the pattern? We have to escape the first character. So, we are taking the underscore for a single character R and we go for modulus. Mining. See, we got Priya. Any doubts in this case? Now, I'll give you a question. Somebody please tell me, okay? Select star from employee. I want to check the pattern of second letter A and second letter S from last. Can you tell me the pattern? ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్న సెకండ్ లెటర్ ఏ అవ్వాలి, లాస్ట్ నుంచి వస్తున్న సెకండ్ లెటర్ ఎస్ అవ్వాలి. కెన్ ఎనీబడి? ఎవరు ఏం ఆన్సర్ చేయట్లేదేంటి? ఎస్, కెన్ ఐ కాల్ అవుట్? నేమ్ పిలవనా? Am I audible? దెన్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఎవరు రావట్లేదు?
Let me come to the screen then. Yeah, fine. ఎస్, ఏంటి పరిస్థితి? నాకు సెకండ్ లెటర్ ఎస్ అవ్వాలి, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ లెటర్. ఓకే ఫైన్, ఐ ఫర్గాట్ ద క్వశ్చన్. సెకండ్ లెటర్ ఏ అవ్వాలి, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ లెటర్ ఎస్ అవ్వాలి. ఎవరు చెప్తారు? ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ లెటర్ కి ఏం చేయాలి? సో రైట్ దిస్. సో మనకి ఏం కావాలి? వీఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఫస్ట్ లెటర్, సో లీవ్ ఎ డాట్. సెకండ్ లెటర్ ఏం కావాలి? ఏ. దెన్ మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? వీ హ్యావ్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ లాస్ట్ నుంచి సెకండ్, అంటే లాస్ట్ లో నుంచి ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్, isn't it? And it has any of the things in between ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఇదేనా మన ప్యాటర్న్? So we know that in zero or many can be placed with what? Zero or many can be placed with which symbol? Modulo. Yes. A mod. Yes. అండ్ మనం ఇప్పుడు ఏంటి స్పెసిఫిక్ గా పొజిషన్ చెప్పాం కదా, ఒక్క పొజిషన్ మాత్రమే ఇక్కడ లీవ్ చేసాం. అంటే ఏం యూజ్ చేయాలి? అండర్ స్కోర్. ఎస్, దాట్స్ ఇట్. సో ట్రై టు అనలైజ్ ద క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో మనం ఏం చెప్పాము? ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ కావాలి. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ ని మనం లీవ్ చేసేస్తున్నాం, సెకండ్ పొజిషన్ కాన్సన్ట్రేషన్. దెన్ లాస్ట్ పొజిషన్ కాకుండా లాస్ట్ బట్ వన్ పొజిషన్ ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం, అవునా? సో దిస్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్. ఇలా రాసేసుకుంటే ఇక్కడ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, నో స్పెసిఫిక్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, వీ డోంట్ నో ద నేమ్. కాబట్టి మాడ్యులస్. వి నో దట్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్కేప్ వన్ లెటర్. ఒక్క లెటర్ నే ఎస్కేప్ చేయాలి అంటే అండర్ స్కోర్ ని యూస్ చేస్తున్నాం. సో ద స్పెషల్ సర్చింగ్ ప్యాటర్న్ ఇస్ దిస్. Now, where name like in between quotations we are taking out. See, we got Sailesh. Is it clear? How to check the patterned one? Pattern one ni manam check cheyali అని అనుకున్నప్పుడు we go like this. Right? So, suppose now my question is first letter yes, last second letter ఎస్. ట్రై చేయండి. ఇది ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ తో ఉండాలి, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ లెటర్ ఎస్ ఉండాలి. కెన్ ఎనీబడి? ఎవరు చెప్తారు? ఎంతవరకు వచ్చారు చెప్పండి చాలు. తులసి మ్యామ్. బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగుంది. కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? మ్యామ్. చెప్పండి. Select the star from employee సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ where ename like వేర్ ఈ నేమ్ లైక్
quotation, Hmm. S modulus, S underscore. Yes, modulus, yes, underscore. Okay, we will do it. What you got? ఎస్ ఎక్కడుంది లాస్ట్ నుంచి? Second. Hmm? Second, ma'am. ఓకే, నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి? లాస్ట్ సెకండ్ లెటర్ ఇచ్చానా? అయితే ఓకే. లాస్ట్ థర్డ్ లెటర్ ఎస్ అయితే Yes. S modulus, S double S. ఎస్ ఎస్ మోడ్ ఎస్, లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ లెటర్ కావాలి. సో దట్ వీఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. ఇస్ క్లియర్? ఎన్ని ఎస్కేప్స్ చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని మనం అండర్ స్కోర్ తో డిఫైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ you can also retrieve the null values. Suppose I have a null here in email, right? So మీరు null ని కూడా టెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే we have an operator called is. So select, we are selecting star entire things where we are going for email. ఎక్కడైతే null ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు we take this one. Is operator will help you to go like this. See, this tuple will have this null over in email. So we can find out where the values are kept empty. While creating the record, we kept no values at the particular column, right? So those values you want to retrieve. So in order to update in the future, మనం ఏదైనా డేటా మిస్ అయిందంటే కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా, సో ఒకవేళ ర్యాండమ్ వాల్యూస్ వెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు కూడా the is operator will help you that it test for, అది టెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. So it's null operator. Is null operator. So it checks for null for the particular column. And we have the one more thing. So till now we have seen the comparison operators as well as arithmetic operators over the databases, right? So we can also perform the logical one also. Logical conditions ni kuda manam build chesukovachu in the databases. So we know that logical conditions are and or not, right? And means it ever the conditional patterns we are checking will go for true and true, results for true. Whereas or only false will return for false, remaining all cases it will be true. What about not? True will return for false will return for true. This is what it works, right? So the logical operational conditions can also be performed on a particular data values rather than only the comparisons and arithmetic operators. So here that can be done along with the where. So where తో పాటు మనం దాన్ని perform చేయొచ్చు. Like we have select, and what's the select query? Select query ఎవరన్నా చెప్పండి full గా. Anyone? సెలెక్ట్ యొక్క ఫుల్ క్వరీని నాకు చెప్పండి అన్న. ఇప్పటిదాకా చేసిన సెలెక్ట్ స్టార్ స్క్వేర్ పెట్టి మనం సింటాక్స్ రాసాం కదా. లెట్ మీ నో ద సెలెక్ట్ సింటాక్స్. గివ్ మీ ద సెలెక్ట్ సింటాక్స్. ఇప్పటిదాకా వచ్చిన మన సెలెక్ట్ సింటాక్స్.
Yeah, it's taking too long. So let me go for the working. So I'm going for select star from employee, where we are building around a condition. So let me check for the table for the values. So I'm going for age should be greater than 25. Let me take. Okay. So my condition is age should be greater than 25 అవ్వాలి. అదే విధంగా their name should start with A. My condition is, I'm not going for a single condition. I'm going to check the condition. ఎవరి పేరు అయితే ఏతో స్టార్ట్ అవుతుందో, ఎవరి యొక్క ఏజ్ అయితే 25 అవుతుందో వాళ్ళది మాత్రమే నాకు కావాలి. Not only simply age 25 ఉంటే కావడం, or else not simply like where the name should start with A. I want the combination of the thing. So I want the people who is having the name starting with A along with whose age is more than that of 25. ఇప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్ ని నేను చెక్ చేస్తున్నా. ఏతో స్టార్ట్ అయ్యే వాళ్ళ నేమ్స్ తో పాటు ఏజ్ కూడా 25 ఉన్న వాళ్ళందరి డేటా నాకు కావాలి అన్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. సో వి నో దట్ వేర్ I'm taking age greater than 25, right? And I'm using the particular logical operator and. So for checking off both the conditions for the true cases. So now I'm going for e-name like ఎలా ఉండాలి e-name నాకు a తో స్టార్ట్ అయ్యేలాగా ఉండాలి. So this is what I'm checking for. What I'm going to check. సో నాకు టేబుల్లో ఎవరి యొక్క నేమ్ అయితే ఏతో స్టార్ట్ అవుతుందో, అదే విధంగా ఏజ్ 25 కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఎవరు అనేది నాకు కావాలి. సో ఐఎమ్ చెకింగ్ ఇట్. సి whose age is more than that and it is starting with A. Whose age is more than that, it is starting with A. So all the people data we got. Suppose I want to check like whoever salary is more than 4 lakhs and ఎవరి సాలరీ అయితే 4 lakhs కంటే ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళ డేటా కావాలి. అదే విధంగా ఎవరి ఏజ్ అయితే 30 ఉందో వాళ్ళ డేటా కూడా కావాలి. వాట్ I want the people whose salary is more than 4 lakhs and also I want the data. అంటే నాకు ఎలా ఉండాలి, 4 lakhs సాలరీ ఉన్న డేటా కావాలి. దాంతో పాటు సాలరీ ఏజ్ 30 ఉన్న వాళ్ళ డేటా కూడా కావాలి. So combination of both to happen means, so we are using OR operator. So I'm going for where any condition you want to check it out. So I'll be checking age equals to ఎంత 30. అండ్ ఆల్సో మనకి రెండు కాంబినేషనల్ గా కావాలి. ఆ డేటా కావాలి, ఈ డేటా కావాలి. సో రెండు డేటా మ్యాచ్ అయ్యే డేటా అడగట్లేదు. సో ఈ డేటా అలాంగ్ విత్ ఇంకొక డేటా. సో బోత్ ద కండిషన్స్ లో ఏది సాటిస్ఫై అయినా మనకి డేటా కావాలి. సో ఆర్ వాట్ ద నెక్స్ట్ వన్, సాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 4 lakhs. చూడండి ఇప్పుడు ఏజ్ 30 ఉన్న వాళ్ళవన్నీ వచ్చాయి. ఈ 25 ఎందుకు వచ్చింది? వీ హ్యావ్ ది సాలరీ కన్స్ట్రెయింట్ ఓవర్ దాన్ 4 lakhs. ఈ 4 lakhs ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఇట్ సాటిస్ఫైడ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఏజ్. సో ద ఆర్ ఆపరేటర్ కెన్ ఆల్సో బి వర్క్డ్. సపోజ్ లైక్ ఎలా చూడాలి, వి గాట్ దిస్ వన్ రైట్. సో ఏజ్
ఐ వాంట్ నేమ్స్. నాకేం కావాలి? నాకు నేమ్స్ ఉండాలి, కానీ వాళ్ళ ఏజ్ 25-30 వద్దు. వాట్ మై కన్స్ట్రెయింట్ ఈస్, నాకు నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ కావాలి. వాట్ ఐ వాంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ. ఐ వాంట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ. కానీ వాళ్ళ ఏజ్ కానీ 25 ఉన్నా 30 ఉన్నా వాళ్ళ డేట్స్ నాకు వద్దు, రిమైనింగ్ వాళ్ళవి కావాలి. I want the name of the employees. Whoever having the age which is not included with your 25 or 30. 25 years unna నాకు వాళ్ళొద్దు, 30 years unna నాకు వాళ్ళొద్దు అన్నప్పుడు you can go like this. So what we want, we are selecting the entire tuple from table name. So where what you want, I want e name, names కావాలి. బట్ మనకేం అవ్వాలి? 25 and 30 కాని వాళ్ళు కావాలి. సో we use the operator called not in. Not in, we take 25, 30. So not in helps you to check the doesn't existence. నాకు ఎగ్జిస్ట్ కానిది కావాలి అన్నప్పుడు, does not exist అన్నప్పుడు not in కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. ఏదో మిస్ అయింది. మ్యామ్ ఏజ్ మెన్షన్ చేయలేదు. ఓకే. లెట్స్ టేక్ దిస్. ఏజ్ తీసేసుకుందాం. ఏజ్ నాట్ ఇన్. సో చూద్దామా, 25, 20, 30 కాని వాళ్ళు కావాలి. సో 26 వచ్చింది, 22 వచ్చింది, 23 వచ్చింది. వి మెన్షన్డ్ ఏజ్. సో మనకి ఏం కావాలి? ఏజ్ అయితే ఎప్పుడైతే ఈ లిస్ట్ లో ఉండదో వాళ్ళు నాకు కావాలి కాబట్టి థింక్. అండ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ నేమ్ ఓన్లీ. I want only the name of the candidates. So I'm taking this. So to understanding, I'm just mentioning this. So what I want the names of the particular person whose age should not lie in, age should not be 25 and 30. So మన మామ ఏం చేసుకున్నాం, సెట్ అనేది తీసుకున్నాము. It is for likeness. అందులో ఉన్నవి. ఇఫ్ సపోజ్ అందులో కానివి కావాలి, నాట్ ఎగ్జిస్టెన్సీ కావాలి అని అంటే నాట్ ఇన్ అనే కీవర్డ్ ని హెల్ప్ తీసుకొని we will work together. Right? So here we go for the combination of or and un. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఒక and ఆపరేటర్ వాడాం, ఒక or ఆపరేటర్ వాడాం. We can mix and match. సో అలా కూడా మనం వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, సో మనకి ఇప్పుడు we have seen అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ చూసాం, కంకాటినేషన్స్ చూసాము, కంపారిజన్ చూసాము, లాజికల్ చూసాం, ఇన్ని ఉన్నాయి కదా. సో కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, వాట్ ఈస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇట్? What is the order of it means? First, it will work with arithmetic operator. The order of precedence will be arithmetic operator, and we go for concatenation. Then we compare with it. Comparison operators. The comparison operators unnappudu, it will happen when we are having the mix and match. Manam and or brackets, we use plus minus greater than or equal to expressions. Ila combinationals anni adutunnappudu, the order will take this precedence order. So the order will be like, first it will concentrate on arithmetic, then it will go for concatenations emanna undante, then it will perform. After finishing comparisons only, it will go for is, ledu, and it will go for not. Or else it will go for null, and we have like also, and we have not in also for the same set.
సో ఇవన్నీ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్స్ లోనే ఉంటుంది. దెన్ we have a between. We can work with between and వాడాం కదా. సో not between కూడా వాడుకోవచ్చు. So that we can go like not. It is an optional one. Between అంటే మనకి రెండు రేంజ్ మధ్యలో, not అని అంటే exceeding of the range. Before that one, after that value of that also you can check it out with the help of not. We go for లాజికల్ ఆపరేటర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ వస్తుంది, ఫస్ట్ నాట్ పర్ఫామ్ అవుతుంది. Then it will go for and, then only it will go for or. So this is the order of precedence. When we are talking about order of precedence, so we have a combinational search over the databases. So మనం ఏం చేస్తున్నాం, and or అన్ని వాడుతున్నప్పుడు this is the order it will evaluate the particular values. ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఇలా తీసుకొని వస్తుంది. Then is it clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Yes? Yeah, okay. So coming to this one, so we have seen select from where. సో వేర్ క్లాస్ కూడా చూసేసాం. సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు మీరు గమనించారంటే మనం ఇంతకుముందు డిస్ప్లే చేసిన వాల్యూస్ అన్ని, see here, it will be in a random orders. అవునా? సో వీ కెన్ కంట్రోల్ ద డిస్ప్లే. నాకు ఈ ఆర్డర్ లో కావాలి, ఆ ఆర్డర్ లో కావాలి అని అంటే either ascending order of a particular column based. సపోజ్ నాకు ఏ చూడండి, ఫస్ట్ 26 వచ్చింది, తర్వాత 22, తర్వాత 23 అని ఉంది. సో మనం ఏం చేసాము, ప్రీవియస్ క్వెరీలో వి కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ఏజ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఏం కావాలి, యూ వాంట్ టు మెన్షన్ ఎనీ ప్యాటర్న్. అంటే ఫస్ట్ 22, 23, 26 అలా కావాలా, లేదా ఫస్ట్ 26, 23, 22 ఇట్స్ ఏ ఆర్డర్ వైజ్ లో కావాలి అని అన్నా కూడా డిస్ప్లేలో we can able to take that one also. దాన్ని కూడా మనం వర్కౌట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద క్లాస్ కాల్డ్ ఆర్డర్ క్లాస్. The order clause. So order by is the keyword. Order by is the keyword. So దేని బేస్ చేసుకొని ఆర్డర్ చేయాలి అనేది. So it has two orders. One is ascending and other one is descending order. We have two orders. ఒకటి ఇంక్రిమెంటల్ ఆర్డర్ లో ఉండొచ్చు, లేదా ఇంకోటి డిక్రిమెంటల్ ఆర్డర్ లో ఉండొచ్చు. By default it will go for incremental order. Right. So order by class law, suppose I'm taking like select, I'm going for star from table name. Now నేను ఎలా నేను మొత్తం టేబుల్ ని డిస్ప్లే చేస్తున్నా. I'll go like this. So select star from table name. అయినా? సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఉందా? ఎలా అంటే అలా కనిపిస్తుంది. నేను ఏజ్ ని బేస్ చేసుకొని ఆర్డర్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నా. సో ద కీవర్డ్ ఈస్ ఆర్డర్ బై బేసింగ్ ఆన్ వాట్, ఏజ్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ ది అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు చూడండి 22, 23, 25, 26, దెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫర్ 30s. సపోజ్ యూ వాంట్ టు గో బై డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఏజ్ ఏ ఆర్డర్ లో కావాలి, డిఈ ఎస్సి ఆర్డర్ లో కావాలి. 30, 26, 23 and 22. It will go in the order. మనం ఏ ఆర్డర్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఆ ఆర్డర్ లో వస్తుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ టేక్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో లెట్ మీ గో ఫర్ చెకింగ్ ఆఫ్ అసెండింగ్. సి, సో డిఫాల్ట్ మనం ఏం ఇవ్వకపోయినా ఆర్డర్ బై విల్ create an order basing on which column you want to order. So here take it out. We have the order of ఈ ప్రియా ఫస్ట్ వచ్చింది, తర్వాత శైలేష్, లాస్ట్ లో అజయ్ వచ్చింది. You want to go by order of your particular e name, that also can be done. సో ఏ యొక్క కాలం ని కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటూ మీరు ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఆ కాలం కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. ఇట్ వోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ రిమైనింగ్. సి హియర్ ఇట్ విల్ బి కాలమ్డ్ బై అజయ్, దాని తర్వాత ప్రియా, సాహు, శైలేష్, దెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫర్ శిరీష. రైట్.
So it concentrates on which column pattern you want to order it. So that one you can done by using order by clause. Any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఆర్డర్ బైలో? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇక్కడ వరకు ఉన్న సింటాక్స్ ని నేను మెన్షన్ చేస్తా. ఓకేనా? సో దీంట్లో నేను మిస్ చేసిందంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో లెట్ మీ గో ఫర్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ది టిల్ నౌ. ఇప్పటి వరకు సెలెక్ట్ యొక్క సింటాక్స్, ఇక్కడ వరకు బిల్డ్ చేసిన క్వరీస్ ని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద సింటాక్స్. సో సెలెక్ట్ స్టార్, ఎప్పుడన్నా ఎతికారా లేదా? ఇందాక అడిగానుగా. డిస్టింక్ట్ కాలమ్, ఎస్, expression, alias, and you can go for list of columns, and from table name we have included where condition, so this is a subclause. Then we have order by class, order by. So basing on column we can do, basing on expression we can do, basing on naming also we can do. We can put alias. Then we go for ascending or descending. This is what the syntax till today. సో నేను కాలమ్ అసెండింగ్ చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ అసెండింగ్, అలియాస్ అసెండింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ యువర్ homework. Is it clear? This is what the full syntax till today. We have few more. మనం అది కూడా ఫినిష్ చేసేసాక సెలెక్ట్ మొత్తం అయిపోయినట్టే. Though the select syntax is select star distinct columns, we go for expressions and alias from the table where n number of conditions and order by clauses. So yeah, where condition, order by clause ni మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. So today we have taught the conditions. It's fine. So condition లో కూడా and యూస్ చేసాం, లేదా ఆర్ యూస్ చేసాం, నాట్ ఇన్ యూస్ చేసాం. అవునా? So your work is working with all the conditional patterns, that is and or వాడితే ఎలా వస్తుంది, ఆర్ అండ్ వాడినప్పుడు ఎలా వస్తుంది, అండ్ వాడినప్పుడు ఎలా వస్తుంది. సో వేర్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అబౌట్ అండ్ ఆర్, బోత్ కావాలి. లేదు ఆర్ అండ్ వాడినప్పుడు డేటా మీద ఎలా వస్తుంది, అండ్ వాడినప్పుడు ఎలా డేటా పర్ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆర్డర్ బైలో కాలం ఇచ్చాను. సో ఎక్స్ప్రెషన్ వాడినప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది, అదే విధంగా అలియాస్ ఫీల్డ్స్ లో నేను ఆర్డర్ బై ఇచ్చినప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సో దిస్ ఆల్సో ఇట్స్ యువర్ హోంవర్క్. సో క్రియేట్ ఎ న్యూ టేబుల్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఒక డిపార్ట్మెంట్ లో స్టాఫ్ ఎవరు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ కి వెళ్తారు, ఏ ఏ వర్క్స్ చేస్తారు, వాళ్ళ ఐడీలు ఏంటి, దెన్ సాలరీస్, ఏజ్, ఇలా ఒక 6 to 7 కాలమ్స్ తీసుకోండి. తీసుకున్నాక యూ జస్ట్ పర్ఫార్మ్ ది పర్టికులర్ ఈ 2 వర్క్స్ చేయాలి. Is it clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Anyone? Is it clear?
Here ends your, yeah, please.